خیریت سے شکر دعا ہے سب مزاج ہم پورالی کی اس میں ندی میں. جی ہاں, یہ ویسے خطرناک ندی ہے, اس کا کیچمنٹ ایریا کہاں سے آتا ہے؟ اس کا کیچمنٹ ایریا آخری جو ہے ڈانسر سے شروع ہوتا ہے, ہاں, اور اس کے علاوہ وڈ کے ٹک سے شروع ہوتا ہے. ٹک اور ڈانسر ٹک یہاں سے کافی دور ہے, کتنا کلومیٹر ہوگا؟ یہاں سے تقریباً ہوگا 120 کلومیٹر. 120, وہاں سے آتا ہے یہ پانی؟ جی. اچھا, یہ پھر پانی یہ اس میں مشرق کی طرف جو پانی آ جاتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ مشرق کا جو ہے وہ اب ندی میں چلا جاتا ہے, اور اس کا جو ہے ڈانسر کے پہاڑیاں جو ہے, ہاں, جس کو پارس پہاڑی کہتے ہیں, مغرب کا پورالی میں آتا ہے, اور مشرق کا جو ہے ہب ندی میں چلا جاتا ہے. پارس کا کیا ہے؟ پارس ایک پہاڑ کا نام ہے, وڈ سے جو ہے مشرق کی سائڈ پر ہے. سنا ہے کہ کوئی پب کی سب سے بڑی چوٹی پارس ہے. ہاں, پارس ہے, جو اس وڈ کا جو ہے کلی لوپ ہے, ہاں, لوپ سے جو ہے مشرق کی سائڈ پہ جو بڑا پہاڑ ہے اس کا نام پارس ہے. اچھا, یہ میں اس کی پیرینیل فلو یہ ہمیشہ بہتا رہتا ہے؟ یہ ہمیشہ بہتا رہتا ہے, بہت تقریباً کافی کچھ سال ہو بارشیں نہ ہو, 4-5 سال کے بعد پھر اس کا پانی کٹ جاتا ہے, مگر بہتا رہتا ہے. یہ بہتا رہتا ہے آگے. اچھا, یہ کبھی پانی آیا ہے, تباہی مچائی ہے؟ ہاں, کافی مچا ہے تقریباً. کس سال میں یہ تباہی مچائی تھی؟ یہ 2022 میں سب سے زیادہ تقریباً تباہی مچائی تھی. اچھا, بارش زیادہ ہوئی تھی اوپری سطح پہ؟ ہاں, اوپری سطح پر, اور اس کا جہاں سے آتا ہے. ہاں, جہاں سے آتا ہے. ہاں, اس پہاڑوں میں تقریباً بارش ہو جائے تو پھر اس کا جو ہے طوفانی پانی آ جاتا ہے اس میں. اچھا, یہ ان کو جو سائڈوں پہ جو آبادیاں ہے دکھائی دے, لوگ رہتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بینٹ ہے, یہ تقریباً بینٹ کہتے ہیں ان کو. ہاں, ان کو یہ جو چھوٹی آبادی ہوتی ہے زمینوں کے زمین ہے, ان کو بینٹ کہتے ہیں. یہ ہر ایک کا جو ہے اپنی ملکیت ہے. یہ لوگ اس کو اسی پانی سے جو ہے اس کا پانی جو ہے رخ موڑ کے جو ہے اس کو آباد کر لیتے ہیں. وہ اونچائی پر ہے اور یہ پانی نچلی سطح پر ہے, کیسے پانی کو لے جاتے ہیں وہاں؟ یہ اس کے آگے تقریباً بند باندھ کے جو ہے بند کے اوپر پانی کو لے جاتے ہیں. اچھا, یہ پھر اتنی بڑی زمینیں نہیں ہے, ان کا گزارا ہوتا ہے یا کوئی اور بھی ان کا ذریعہ معاش ہے؟ اور ذریعہ معاش ہے, ان زمینوں پہ ان کا گزارا. کیا ذریعہ معاش ہے باقی؟ مالداری ہے, یہ مال پالتے ہیں, بکریاں, گائیں وغیرہ, یہ اونٹ وغیرہ, یہ سب ان کا جو ہے یہ اونٹ وغیرہ پالتے ہیں. پھر یہ جو ہے جنگل ہے, ان جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے روڈ کے کنارے لے جا کے بھیج دیتے ہیں. یعنی ان کا ذریعہ معاش بینٹوں کے علاوہ یہ لائیو اسٹاک پر ہے, بھیڑ بکریاں پالتے ہیں. اونٹ میں دیکھ رہا ہوں یہاں نیچے پیچھے, یہی تقریباً اونٹ ان کے, یہ تقریباً فارغ وقت میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. جب یہ لکڑیوں کا لوڈ جمع کرتے ہیں پھر ان کو پکڑ کے اس پہ بوجھ ڈال کے جو ہے وہ روڈ کے کنارے اونٹنوں پہ لے جا کے بھیج دیتے ہیں. صحیح, لکڑیاں بیچ. اچھا, یہ پہلے یہاں جنگلات ہوتے ہوں گے, اب کم ہوتے جا رہے ہیں؟ ہاں, یہ کاٹتے ہیں نا اپنی یہ غربت کی وجہ سے, یہ جنگلات کاٹ کے لکڑیاں بھیج دیتے ہیں. اس وجہ سے یہ ہر ایریا سے لکڑیاں کاٹ سکتے ہیں یا ان کا اپنا ایریا ہوتا ہے؟ اپنا ایریا ہوتا ہے, ہر جگہ سے نہیں کاٹ سکتے. اگر کسی تجاوز اگر انہوں نے کی پھر کیا ہوتا ہے مسئلہ؟ کسی جگہ سے اگر آپ کو جو ہے لکڑیوں کی ضرورت ہے, ان سے اجازت لے کے پھر آپ اپنے لیے کاٹ. صحیح. اچھا, یہ جو پانی ہے اس میں مچھلی بھی ہوتی ہے, شکار ہوتا ہے؟ ہاں, شکار ہے. یہ لڑکا خود اکیلا پکڑ رہا تھا. مچھلیاں چھوٹی ہوتی ہیں, کافی ٹیسٹی ہوں گی. ہاں, چھوٹی تقریباً مچھلیاں. اس کے جو سائڈ پہ بڑے جھیل ہے, جھیلوں میں جو مچھلیاں جو کمب, جن کو کمب کہتے ہیں, گہرا پانی, ان میں بڑی مچھلیاں ہیں. ان میں بڑی مچھلیاں ہیں. ٹھیک. یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے. ہاں, خوبصورت. یہ پورالی جب یہ بارش ہو جاتی ہے, یہ سارے پہاڑ سرسب شاداب ہوتے ہیں, بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اب ہم ڈسٹرکٹ بیلا میں داخل ہے یا خوزدار میں؟ اس وقت ہم لوگ جو ہے خوزدار اور بیلا کے بارڈر پر ہے, اور پورالی ان کو تقسیم کرتا ہے, ڈیوائڈ کرتا ہے. ہاں. ٹھیک. اچھا, وہ جو اس طرف کا پانی ہے جو ڈانسر سے شروع ہو جاتا ہے, وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ تقریباً ڈانسر سے ہوتا ہے, ہب چوکی سے ہوتا ہوا ہبڈے میں چلا جاتا ہے. وہ کن ایریاز کو کراس کر کے جاتا ہے, ہبڈے میں داخل ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلے جو ہے یہ کنجڑ, پھر کنجڑ سے ماڑی سے آگے کانوجی سے آگے گابا مار سے آگے پھر یہ شکلوئی سے پھر آگے شکلوئی تک. اس کے ندی کا نام ہے زہری جل. اچھا, شکلوئی تک. ہاں, اس کے آگے پھر جو ہے اس کا نام جو ہے بدل ہوتا ہے, ہب ندی ہوتا ہے. ٹھیک. پھر ہب ندی, پھر آگے جا کے دیوان شاہ سے ہوتا ہوا پر ڈیم میں چلا جاتا ہے. وہ ڈیم میں چلا, سارا کراچی کو وہاں سے پانی پلایا جاتا ہے, سپلائی کی جاتی ہے. اچھا, یہ جو پورالی ندی ہے یہ کہاں سے, کن ایریا سے ہو کے پھر یہاں داخل ہوتا ہے بیلا میں؟ یہ وڈ کے ڈانسر اور ٹک سے شروع ہوتا ہے, پھر یہ پہاڑوں کے اندر سے مختلف علاقوں سے ہوتے ہیں. وہ علاقوں کے نام بتاتے جاؤ تھوڑا, اہم علاقے. پہلا تقریباً وہاں سے داخل ہوتا ہے کھوسو. ہاں,
खोसो ऑरेंज। कोसो का क्या मतलब है? कबीले भी है, लेकिन क्या मतलब है कोसो का? खोसो जो है ये से लासी का लफ्ज़ है, इसको गर्म इलाका कहते हैं, गर्म को हाँ, बोलते वो गर्म इलाका होगा, ठीक है। हैं, गर्म इलाका। फिर खोसो से आगे तकरीबन खजीनी है, हाँ खजीनी से आगे फिर अवाक कहते हैं, अवाक। सही। अवाक से आगे फिर किशारी, हाँ किशारी से आगे फिर आके जो है वो सैडुडन, फिर सैडुडन से आगे आड़िंजी अवाक, आड़िंजी अवाक से फिर ये अल्लूबेंट, अल्लूबेंट से होती हुई ये जो हम लोग जो है हकीम बेंट पर है, ये बीच अब हकीम बेंट पे बैठे हुए हैं। बैठे यहाँ कौन से बिजंजब कबाइल ज्यादा रहते हैं? जो कवाले ये आखिरी ओरनाच का ये बार्डर बलूची स्पीकिंग है, बिरहावी स्पीकिंग है? ये है बिजिंजब इलाका, मगर बोलते हैं इसमें बिरोही स्पीक। अच्छा, उस तरफ वो जो बिजंजब होते हैं वो बलूची बोलते हैं, इस तरफ ये बलूची बिरोही बोलते हैं, बिरोही। यानी कि इस मगरिबी तरफ हाँ, ये बिरोही बोलते हैं। मशरकी तरफ वाले बिरोही हाँ, बोलते हैं, मशरकी वाले, मगरिबी तरफ वाले बलूची बोलते हैं। बलूची बोलते हैं। ठीक ठीक, मतलब ये इनकी खासियत हो गई, इलाके भी बता दिए, ज़बरदस्त। अच्छा, इस पानी से लोग फ़ायदा उठाते हैं, अपनी ज़मीनों को सैराब करते हैं? हाँ, ये जितने भी बेंट है ना, इन हाँ। बेंटों पे जो तकरीबन ये पानी के आगे बांध कर अपने ज़रूरत के मुताबिक बेंटों पे चढ़ा देते हैं, पर ज़मीनों पे। अच्छा, ये अल्टीमेटली ज़्यादातर मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट बेला को फ़ायदा देगा ये पानी? हाँ, ये सारा तकरीबन इसका पानी डिस्ट्रिक्ट बेला को फ़ायदा देता है। ढलवान उस तरफ है, वहाँ से इसकी हाँ, फ्लो है। इसका जो है यहाँ पे बेला के जो है एक मौजा सुडूरी, हाँ सुडूरी पे एक बंद बंधा हुआ है, जाम ने बांध दिया है, वहाँ से तकरीबन इसका पानी तकसीम होकर ज़मीनों पे जाता है, लियारी लियाकड़ा के सारे ज़मीन जो इससे आबाद है, इसे भी पोराली से? पोराली से आबाद है। वाह भाई वाह, ठीक है। वो कौन सा झील बताया? हाँ, सिरिया झील, सिरिया झील, वहाँ जाके पानी गिरता पानी वहाँ पे है जब फ्लड इसमें आ जाता है। फ्लड इसमें। ठीक। ये आप जो है ये ग्वादर की तरफ जाओगे, कुंडमली से इस तरफ जाओगे, दरमियान से जो बड़ा पोल है, हाँ एक कुंडमली का पोल है, एक दूसरा बड़ा पोल इसी नदी पे बना हुआ है। सही। वो तकरीबन 0 पॉइंट से 30 किलोमीटर आगे जाओगे कुंडमलीर की तरफ, जी। वहाँ से ये गुजर के जो है वो विंदर के सिरिया झील में जाके गिर जाता अच्छा, कभी आप माशाल्लाह उम्र के बड़े हैं, इन इलाकों को घूमे, कभी ये पानी खुश्क हुआ है या हमेशा बहता रहता है? है। नहीं, खुश्क हुआ है तकरीबन, कभी ऐसा हुआ है कि 3-4 साल बारिश नहीं हुई, बिल्कुल ये खुश्क हुआ है। 3 साल पहले बारिश, ड्राउट सीजन था, बिल्कुल। आरिंजे में जो कहता आया था तबाही हो गई थी, बिल्कुल उसी साल ये खुश्क हो गया था। बिल्कुल खुश्क हो गया। अच्छा 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 अच्छा। अगर इस पे डैम बनाया जाए, फिर बिजली पैदा की जाए, मछली फिशिंग हो, इसके एक्वाकल्चर तकरीबन कहते हैं सर्वे हो चुका है, बेनज़ीर के दौर में इस पे जो है बिल्कुल डैम बनने के करीब था। ये कहे जुम्मन बेंट केशारी से यहाँ से उसका सर्वे भी हुआ है, उसके सर्वे के निशानात भी हैं। हाँ और बेनज़ीर ने कहा था कि इनको जो है वो एक वज़ीर ज़राअत था शहाबुद्दीन जी, उसने तकरीबन आके सर्वे करके इजाज़त, फिर अचानक जो है वो बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हो गया, डैम भी ख़त्म हो गया, नहीं बना। अच्छा ठीक है ठीक है। अगर ये डैम बना दे ना, ये बेला तकरीबन पूरा इससे आबाद होगा। हाँ, पानी को स्टोर किया जाएगा, फ्लड से बचा जाएगा, ऐसे बिजली पैदा की जा सकती है, बिल्कुल। फिशिंग के लिए भी इसका मौसर जो हो सकता मौजूद है। जगह यही जुम्मन बेंट किशारी है। हाँ, जुम्मन बेंट किशारी है, इसमें जो इसका वहाँ इसके लिए ऐसा पॉइंट है कि डैम बनाया जा सकता है, डैम बनाया इसके पानी को चेक रोका जा सकता है। चेक वहाँ से तंग भी है, हाँ और ऊपर जो है इसकी कुशादगी बहुत बड़ा है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। ये कन्नर खूंडी ये सारे तकरीबन इलाके जो है इसमें फिर डूब जाएंगे। अच्छा, डूब जाएंगे। हाँ। तो जाहिर है थोड़ा नुकसान उठाने के बाद ज़्यादा फ़ायदा तो ज़्यादा होगा इसका ना। हम वो छोटा नुकसान बर्दाश्त नहीं करते, फिर बड़े फ़ायदे से महरूम रह जाते हैं। कैसे? यही तकरीबन ये नदी है, मूला नदी है, बोलान है, इन पे डैम नहीं है तो हर वक्त सैलाब आता रहता है। हाँ, पानी भी ज़ाया हो जाता है, जाके समंदर में या जाके मुफ्त से ज़ाया हो जाता है। ज़ाया हो जाता है, लोगों को भी नुकसान पहुंचा देता, फ़ायदा कुछ नहीं देता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चले ठीक है, आपने बहुत बातें बताई बेंटों के बारे में, इनका जो एरिया है कहाँ से शुरू हो जाता है, दरिया पोराली, और वो दूसरा हिस्सा उसका मशरकी साइड वाला डांसर से शुरू होकर हबडे में जाता है। अभी जो है ये तकरीबन बिजिंजेव का इलाका ख़त्म हो गया, फिर मैंगलू का इलाका शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर आगे ऊपर जितने भी जो ये पोराली नदी में जाओगे, ये आबादी जितने भी बेंट वगैरह है, ये सारे मैंगलू के। सही 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 सही। चले, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। ठीक।